قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر فذلك 13 ركعة وبه إليه قال وبإليه قال حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلامة ابن عبد الرحمن عن أبي سلامة عن ابن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3 قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي وبه قال حدثنا إسحاق بن موسى ثنا معن حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأيمن وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا معن عن مالك عن ابن شهاب نحوه قال حدثنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا أبو الأحواص عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات وبه قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش نحوه وبه قال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا شعبة بسم الله الرحمن الرحيم نوينا كما نوى آباؤنا وأجدادنا الصالحون نوينا قراءة الشمائل المحمدية كما نوى الإمام الترمذي على أن الله يدخل نيتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وقراءتنا في قراءتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على حبيب رب العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أكرمنا ما ينفعنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أدخلنا برحمتك يا أرحم الراحمين ثم أما بعد Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah. Pada malam hari ini kita bisa berkesempatan kembali berkumpul kembali, bertemu kembali, mengkaji kembali
ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah ini merupakan sebuah keistimewaan bagi saya pribadi dengan kumpulnya bersama kalian, yang semoga perkumpulan ini membawakan sebuah keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang dimuliakan oleh Allah, Taib. Kita lanjutkan kajian kita yang telah break berapa lawas, setengah bulan mungkin ya, sebulan, 1 bulan di bulan Rajab, Masya Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa fi ibadati Rasulillah. Bab yang masih menerangkan tentang ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita lihat bahwasanya sisi yang dialami ataupun kehidupan Nabi Muhammad tak pernah luput dari ibadah. Maka dari itu yang dikhususkan pembahasan kita pada malam hari ini, yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, rata-rata ibadah yang dilaksanakan dan dilakukan beliau ketika malam harinya. Dilihatlah di sini bahwasanya yang pertama diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliau mengatakan annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza lam yusalli bil lail. Subhanallah, ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau tidak mengerjakan salat sunnah di malam harinya. Dalam tanda kutip beliau, apa yang saya katakan, bahwa kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau setelah menunaikan salat Isya ketika tidak ada hajat, maka beliau langsung tidur, langsung mengistirahatkan badannya, sehingga persiapan di nisful lail akhir, di 1/3 malam akhir ataupun 1/2 malam akhir, beliau akan bangun dan menunaikan salat yang dikatakan bahwasanya salatnya Rasulullah 2 rakaat, habis itu 2 rakaat lagi, 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 sampai ditutup dengan witir, dengan salat yang 1 rakaat. Itu dikatakan salat witir. Dan salat witir kama qala ulama, bahwa salat witir ini merupakan sebuah kewajiban yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib hukumnya bagi Nabi, sunnah muakkadah bagi kita. Jadi Habib, kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah itu bukan hanya di perkara sunnah saja. Jawabannya salah. Oke, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita juga mengikuti Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Apakah kita mengikuti Rasulullah di perkara sunnah? Jawabannya tidak. Itu kami laksanakan, kami ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkara wajib. Karena salat duhur, salat asar bagi kami adalah sebuah perkara yang wajib. Nabi Muhammad melakukan salat sunnah, sebagaimana salat duha, sebagaimana salat tahajud, sebagaimana salat-salat yang telah dilaksanakan oleh Nabi dan diajarkan oleh ulama kepada kita. Maka kita ikut salat duha, usalli sunnatul duha, Allahu akbar. Dengan kita mengatakan seperti itu, pada hakikatnya kita mengikuti dan mengumpati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkara sunnah. Oke, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka memakan labu, waluh, yang dimana pada hakikatnya makan waluh itu mubah. Oke, kita mengikuti Rasulullah dengan perkara yang mubah. Maka subhanallah, karena niat kita mengikuti Rasulullah, itu yang mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala dan masuk ke dalam kategori sunnah. Tayyib. Tapi Habib, ada beberapa perkara yang dimana tidak boleh dilaksanakan, kecuali itu adalah khusus bagi Nabi saja. Contoh, Nabi menunaikan ibadah puasa yang dikatakan al-wisal, lebih dari waktu yang telah diketahui oleh kita seberataan bahwasanya puasa ini dari subuh sampai maghrib. Nabi Muhammad lebih dari itu. Nah, umat muslim kalau seandainya melaksanakan puasa yang lebih dari itu tidak dianjurkan.
walaupun Nabi telah mengerjakan itu, karena itu khusus bagi Nabi Muhammad. Contoh lagi sholat witir. Sholat witir bagi Nabi wajib, bagi kita sunnah muakkadah. Contoh lagi apa? Kada usah jauh-jauh deh, urusan pernikahan. Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Batasan umat muslim untuk menikah hanya 4. Nabi Muhammad lebih dari itu. Ada memang khususiat, yaitu sebuah yang dikhususkan untuk para nabi yang tidak diberikan kepada kita. Baik. Di sini dikatakan bahwasanya Siti Aisyah pernah meriwayatkan bahwa kadang-kalanya Nabi ini Pak Bu, setelah menunaikan salat Isya beliau beristirahat. Dan kadang beliau lupa tidak menunaikan sholat pada malam harinya, sholat sunnah, jelas. Tayyib. Kenapa? Mana'ahu min dzalikan naumu au ghalabathu ainah. Dikatakan apa alasannya? Karena beliau ketiduran. Karena beliau ketiduran ataupun ngantuk sekali, sehingga beliau tidak mengerjakan sholat sunnah yang biasa dikerjakan beliau pada malam harinya. Baik, beliau apa langsung? Shalla minan nahari thintai asyrata rak'ah. Di sini ketika beliau melupakan ataupun beliau tidak mengerjakan salat tersebut, maka beliau melaksanakan salat itu pada siang harinya. Dan salatnya 12 rakaat. Salat yang dikerjakan beliau untuk menjadi qadha bagi salat yang telah beliau tinggalkan pada malam harinya 12 rakaat. Kita katakan Habib kan salat witir. Salat witir nih genap Bib. Ganjil Bib. Witir ganjil. Dan sunnah muakkadah hukumnya. Oke, kenapa Rasulullah menunaikan salat ataupun mengqadha salatnya sebanyak 12 rakaat? Disitulah perbedaan. Kalau seandainya di malam hari sunnahnya ibadah itu ganjil, kalau siang hari ibadah itu genap. Itu ilmu yang pertama. Terus ilmu yang kedua, Habib kok qadha? Bukannya qadha ini perkara sholat wajib saja. Apakah sholat sunnah ini bisa diqadha atau kada, Habib? Apa jawabannya? Sholat sunnah boleh dan bisa diqadha. Sholat sunnah bisa dan diperbolehkan untuk diqadha. Dengan syarat yang pertama, sholat sunnah itu merupakan sebuah keistiqomahan yang kita laksanakan. Antum luar biasa sholat tahajud, tidak pernah antum lepas. Istiqomah luar biasa dari umur 5 tahun. 5 tahun setelah hijrah sholat tahajud, subhanallah. Antum keguringan, ketiduran, kada bangun, tiba-tiba bangun subuh. Bagaimana hukumnya Habib? Boleh sholat tahajudmu diqadha. Karena apa? Tetap menjaga keistiqamahan di situ. Terus yang kedua, sholat sunnah yang memiliki waktu. Sholat sunnahnya ada 2. Ada sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat sunnah dikerjakan karena sebab. Maksudnya seperti apa? Sholat sunnah dikerjakan karena adanya sebab tertentu dan alasan tertentu untuk menunaikan sholat sunnah itu. Sebagaimana contohnya salat kusuf, salat gerhana. Apakah ada yang bisa menyatakan gerhana ini sebulan sekali? Tidak ada. Tidak memiliki waktu. Kalau sudah waktunya masuk ke gerhana, karena gerhana ini sebuah perkara yang jarang terjadi, maka disunahkan salat kusuf di sana. Dan salat kusuf ini tidak dianjurkan untuk diqadha. Karena apa? Karena tidak memiliki waktu khusus. Berbeda dengan sholat sunnah yang memiliki waktu khusus. Contoh, sholat Idul Fitri ada waktunya, tiap tahun sekali, pasti. Nah, sholat Idul Fitri itu pasti setahun sekali ketika awal bulan Syawal, setelah Ramadan. Kita berkumpul, kita merayakan Idul Fitri, kita disunnahkan sholat Idul Fitri. Ketiduran. Atau biasanya kalau ibu-ibu, bapak-bapak sibuk sampai tidak bisa menunaikan sholat Idul Fitrinya. Ada alasan syar'i di situ. Maka bagaimana? Qadha sholatnya tidak apa-apa.
Itu yang ilmu yang kita dapatkan dengan hadis yang disebutkan oleh Rasulullah oleh Siti Aisyah pada kesempatan ataupun pada waktu kali ini. Sehingga Nabi Muhammad ini karena setelah terbiasa dengan keistiqamahannya menunaikan sholat witir, beliau sallallahu alaihi wasallam menunaikan dalam rangka yang pertama takwil ulama mengqadha, yang kedua ini merupakan sholat duha. Rasulullah 2 sholat yang selalu dijaga beliau. Yang 2 ini perkaranya agung di sisi Allah. Kalau pengen dapat rezeki banyak, sholat witir, sholat duha. Subhanallah. Dan melihat perkara sholat khususnya, yang dimana sering saya dapatkan ketika beranjak berkelana ataupun jalan-jalan untuk menyampaikan dakwah, diundang ke tempat ini, diundang ke tempat sana. Yang banyak jadi problem kadang ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, bahwa seakan-akan sholat ini tidak lagi dibutuhkan. Dan luar biasanya orang mereka ini mengatakan dengan atas nama agama. Kalau seandainya dia katakan sholat itu tidak wajib lah, ataupun sudah sampai ke derajat tertentu lah, sehingga hilanglah, lepaslah baju syariat, sehingga kada wajib lagi sholat, kada wajib lagi ini, sudah hatam, sudah makrifat bahasanya, sehingga lepaslah kewajiban bagi mereka untuk menunaikan sholat. Banyak saya dapatkan, saya mendapatkan kisah-kisah ataupun kejadian yang seperti itu yang saya alami di beberapa tempat tertentu. Ya Allah, mereka ini mengatasnamakan agama, cuman keluarnya agama tersebut dari hawa nafsunya. Cobalah kita lihat nih hadis-hadis yang kita baca beberapa hari ini, yang khususnya berhubungan dengan ibadahnya Nabi. Dari awal sampai akhir yang dibahas masalah sholatnya saja, masalah sholat witir. Yang pertama kali hadis ketika babu maja'a fi ibadati Rasulillah, bab yang menerangkan tentang ibadah Nabi. Hadis pertama langsung menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah menunaikan sholat sampai tawarramat qadamah, sampai bangkak batis sidin karena sholat. Subhanallah. Sehingga ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah, hal yang pertama yang kami dapatkan, pengalaman kami ketika kami berangkat menuju menjadi tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami berkumpul di pusatnya agama. Karena magnet terbesar dari agama kita, simbol dari agama kita, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di Madinatul Munawwarah, yang dikebumikan di Masjid Al-Madinatul Munawwarah, Masjid Nabawi. Tayyib. Masjid itu luar biasa besarnya, luar biasa. Kami pun untuk berangkat ke masjid tersebut butuh tenaga dan biaya. Bagi mereka yang ada di sekitaran haram, di hotel-hotel, karena kami kan Pak Umrah menunaikan umrah, dan banyak sekali orang yang ada di sana berkumpul menjadi satu. Tayyib. Untuk masuk masjid itu ratusan meter, bahkan ada orang yang rela berjalan berkilo-kilometer, sehingga mereka terkumpul semua di satu masjid, di satu tempat, yang dimana subhanallah mereka berebut untuk mendapatkan shaf pertama, berebut sampai pengatur ketertiban di sana kewalahan. Mereka itu datang, Pak Bu yang dimuliakan oleh Allah, gak ada emeng-emeng dunia. Mereka datang itu sampai rela ditonjok, didorong-dorong oleh orang, entah itu anak orang tuanya ataupun anak mudanya. Apa yang mereka cari? Apa yang mereka rebutkan? Kalau kada tempat sujud di sekitar ataupun di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga yang antum lihat, ya Allah, entah itu mereka adalah orang yang kaya, miskin, orang hirang, orang putih, entah itu orang Arab ataupun orang Ajam, entah itu sipit kah, belok kah, ya Allah, semuanya terkumpul menjadi satu padu, yang dimana mereka semuanya meletakkan dahi mereka bersujud di sisi Allah secara serentak. Itu setelah menjadi sebuah kebanggaan. Dan ini loh ajaran Nabi Muhammad SAW. Cobalah jikalau mereka yang mengatakan bahwa sholat tidak wajib lagi apa segala macam, berangkat bang pian ke sana, pian lihat tuh. Nah sekarang piankah yang benar atau mereka yang benar? Kata Rasulullah SAW, tidaklah sepakat umatku atas sebuah kezaliman ataupun kesesatan. Itu siapa Nabi? Dan mudahan apa yang saya dapatkan dari keistimewaan yang kami lihat di sana, Allah Subhanahu wa taala jadikan buhan pian juga sampai ke sana menjadi peziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Tayyib. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana cara kita sampai ke Allah? Bagaimana cara kita mendekatkan diri kepada Allah dengan mengatakan dirinya sebagai ahli ma'rifat dan seterusnya? Maka hal itu telah terjawab 1400 tahun sebelum orang yang menanya itu dilahirkan. Apa kata Allah? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika kalian ingin ingin mengatakan dirinya adalah orang yang ingin bermakrifat kepada Allah, ingin yang menyampaikan dirinya kepada Allah, ingin yang mengatakan cinta kepada Allah, maka syaratnya apa? Fattabi'uni, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jalannya bagaimana? Salatlah. Bukan hanya sekedar gerakan saja, hadirkan hatimu di sana. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan ibadah yang kita kerjakan tersebut merupakan sebuah ibadah yang menjadi anak tangga kita kalau sampai kepada Allah. Harus dibarengkan dengan batin, dengan hati. Tayyib. Wallahu taala alam bissawab. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan kita minggu depan. Karena kebetulan sekarang sudah jam 10 malam. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan perkumpulan ini menjadi perkumpulan yang dirahmati oleh Allah, perkumpulan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada akhirnya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, izinkan kita membaca tahlil sedikit karena ada saudara kita majelis yang mendapatkan musibah karena mertuanya meninggal, yaitu Heri Sumanto. Siapa namanya? Heri Peang. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قال حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلمتان حبيبا أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبل لا